So students, good morning. So this is a continue of our previous session, right? So by this session, I'm going to close the questions for a non-flow or a closed system. Okay, so the problems இதோட நம்ம solve பண்றத stop பண்றோம். So we can move on to our next session, right? So totally Rajput books la pathina I didn't go for problems for PK Nag. I left to you. So Rajput book la totally 34 sums irukku. 34 la by the end of session we can able to solve 10 questions, right? So remaining 24 questions I left to you. If you have any questions or if you have any doubts in that question how to solve them, so kindly make me a make me a note in WhatsApp, right? So அந்த questions மறுபடியும் திரும்பி நம்ம எடுத்துட்டு வந்து we can solve, right? Okay. So this is our seventh question. இந்த question நம்ம என்ன சால்வ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். So please read out the question. Just write it. A cylinder containing the air compresses system. The cycle is completed as follows. Okay. 82,000 Newton meter of work is done by the system on air during compression stroke, and 45 kilojoule of heat are rejected to the surroundings. Okay. So during the expansion stroke, 1 lakh Newton meter of work is done by the air on the piston. Calculate the quantity of heat added to the system. Okay. Have you all noted on it? Or have you all just go through the question? Okay. So today the girls going to solve this question, right? Okay. So any volunteer from girls? Can you explain me what is the question about? Yeah, please. See girls, you are mechanical engineers. கண்ணா நம்ம எப்பதான் பேச கத்துக்கிறது? ஆன்சர் பண்ற பசங்க எல்லாம் கரெக்டாவா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. So just try. எவ்வளவு நாள் தான் அமைதியாவே இருப்பீங்க? First question வந்து cylinder containing the air compresses the piston cycle is completed as follows. First question வந்து compression process போறதுனால work done வந்து நம்ம நெகட்டிவ் எடுத்துப்போம் சார். Okay, so just I take my pen. Okay, சொல்லுமா நான் அப்படியே நான் நோட் டவுன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கண்ணா கவனிங்க, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொஷின் கொடுத்தோன்னே நம்ம என்ன நோட் டவுன் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். In what way we have to solve the problem? Yeah. ஸோ ஆன்லைனில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் உங்கள் காமன் சென்ஸ்க்கு கொஷின்ஸை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் மனசில் படுதோ ஜஸ்ட் ட்ரா த டயக்ராம். It is a cylinder, right? So எனக்கு என்ன படுதோ நம்ம I'm drawing this diagram, drawing a diagram of a question. Right? So the piston cylinder arrangement la, so this one is considered as V1 and this is our state V2 for the compression process. Okay va? So in the cylinder arrangement நம்ம அந்த diagram draw பண்ணிருக்கோம், right? So இப்போ வந்து உங்க diagram draw பண்ணதுக்கு அப்புறம், right? So write your given data. Given. Okay. Process 1 to 2 என்னது? Kana, what about process 1 to 2? Compression process. Okay. Compression process. So you should mention that compression process considered as yes. அது எக்ஸா கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. அதனால
மவுஸில் இவ்வளோ தான் ட்ரா பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ 1 to 2 வந்து கம்ப்ரெஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ கம்ப்ரெஷன் ப்ராசஸில் உங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு கிடைக்குது, இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு கொடுக்குறீங்க அண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகுது. சார் நாம ஒர்க் கொடுக்குறோம் சார், அதனால கம்ப்ரெஷன்ங்கிறதுனால ஒர்க் நெகட்டிவ் எடுத்துக்கணும் சார். 82,000 நியூட்டன் மீட்டர் ஒர்க். ஒன் சைட். ஓகே, கரெக்ட். ஸோ லிசன் டவுன் த வேர்டு. அந்த வேர்டோட மீனிங் புரிஞ்சுக்கிறதா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினில். ஸோ ஒர்க் டன் பை த பிஸ்டன் ஆன் ஏர். ஸோ ஒர்க் டன் பை த பிஸ்டன் ஆன் ஏர். ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், பிஸ்டன் வந்து ஏர் மேலே ஒர்க்கு கொடுக்குது. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன, பிஸ்டன் எப்படி ஒர்க்கும் ஆகும், பிஸ்டனுக்கு எங்கேருந்து ஒர்க் வரும், நாம புஷ் பண்ணால் தான் ஒர்க் வரும், ரைட்? ஸோ ஒர்க் டன் வேல்யூ இஸ் கிவன் as 82,000 Newton meter. What is meant by Newton meter? Newton meter நம்ம என்னவா எழுதலாம்? Good. Who said joule? என்ன பேரு நம்ம ஜூல்? Pratish. Okay, good Pratish. Right? Okay. So what about heat? Come on. Heat is rejected to the surroundings, so minus 45 kilojoules. Okay, here I failed to forget. So I failed to put minus sign. ஏன் மைனஸ் சைன்? ஏன்னா நாம சிஸ்டமுக்கு ஒர்க் கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் சைன் வரும். கரெக்டா? ஸோ அண்ட் ஹீட் ஃபார் திஸ் ப்ராசஸ் ஹீட் இஸ் ஆல்சோ ரிஜெக்டட் டு த சரௌண்டிங்ஸ், ரைட்? ஸோ அப்போ என்ன வரும், மைனஸ் 45 கிலோஜூல், ரைட்? ஓகே, ஸோ 1 to 2 முடிஞ்சு, ரைட்? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய பிஸ்டன் வந்து என்ன ஆகுது, இந்த இடத்த ரீச் பண்ணிடுச்சு. ஸோ கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன ஸ்ட்ரோக் நடக்குது? குட். ஸோ எக்ஸ்பான்ஷன் ஸ்ட்ரோக் எங்கிருந்து எங்கே வரைக்கும் நடக்குது? Here it is given as correct 1 to 2 வந்து compression. அப்பனா expansion என்னவா இருக்கும்? 2 to 1 is your expansion process. It is very difficult to me to write like this. Okay. So 2 to 1 வந்து expansion process, right? So 2 to 1 ல what is our work done value and what is our heat value? Positive or negative during expansion stroke? Positive sir. Kana adu 1 lakh 10,000 கிடையாது. Correct. So positive value ஏன்னா work done by the air on piston. So இங்க இருக்கக்கூடிய air வந்து piston மேல ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ அது வந்து நமக்கு எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராசஸில் நமக்கு ஒர்க்கு கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்து 1 lakh. 1 லேக்கு எத்தனை ஜீரோப்பா? 5 zeros. ஓகே, அகெயின் த யூனிட் இஸ் given as நியூட்டன் மீட்டர். ஓகேவா? ஸோ நம்மளை என்ன கேட்குறாங்க, calculate the quantity of heat added to the system. Note down these words, calculate the quantity of heat added to the system. If you are adding a heat to the system, then what will be your answer, positive or negative? When you are adding a heat to a system, your answer should be in positive or negative? Positive. அப்போ நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற ஆன்சரோட வேல்யூ பாசிட்டிவ் இருக்கணும். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் நெகட்டிவ் அப்படின்னா நீ கண்டுபிடிச்சிடலாம். என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? we did a mistake in somewhere. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து Qவோட வேல்யூ, ஒர்க் டனோட வேல்யூ 1 to 2 இது, Qவோட வேல்யூ 1 to 2 ஓட வேல்யூ இது, ஒர்க் டன் 2 to 1 ஓட வேல்யூ இது, அண்ட் Q 2 to 1 ஓட வேல்யூ தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். Am I right? Am I right? Okay. So we drawn a schematic diagram and we have take down our given data, right? We have to find out the value right now. Okay. Okay. So இப்போ நம்ம வேற என்ன பண்ணலாம்? ஸோ இது என்னது, சைக்கிளா ப்ராசஸா? எனி ஐடியா? சைக்கிள். ஸோ சைக்கிள்னா நீங்க ஆப்வியஸா நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்? ஃபார் சைக்கிள் வாட் வில் யூ யூஸ்?
W plus del U. Q is equal to W plus del. Whether you are correct? Q equal to Q equal to W plus del U is for process. Cycle என்ன இருக்கும்? என்ன cycle? Okay. So here it is given as cycle. Cycle na enna? Series of process. Cycle ஒரு definition என்னது? Series of process. வெறும் சைக்கிள் மட்டும் நடக்க பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை. சைக்கிள்ன்றது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா சீரீஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ். ஓகேவா? ரைட். ஸோ ஹியர் வி கேன் கோ ஃபார், ஸோ சைக்கிளில் தான் என்ன இருக்குது, ப்ராசஸும் இருக்குது. ஹியர் வி கேன் கோ ஃபார் q equal to w plus del u or cyclic integral of summation of del q equal to cyclic integral of summation of del w. ஓகேவா? ஸோ உங்களை என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, Q221 ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் இது வந்து சைக்கிளுக்கு ஏன் நான் உங்களை இப்படி ரிமெம்பர் பண்ணிக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ when it is given as a cycle. ஓகேவா? சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டேட்டா கிடைக்கலன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ப்ராசஸில் போய் கேல்குலேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும். ரைட்? ஓகே. ஸோ ஹியர் லிஸ்ட் அவுட் ஆல் ஹீட் வேல்யூஸ் அண்ட் லிஸ்ட் அவுட் ஆல் ஒர்க் வேல்யூஸ். ஓகேவா? So what are the heat values here? Kana inga what are the heat values? 45 kilo. ஆஹா, அப்படி சொல்லக்கூடாது. அப்படி சொன்னா நம்ம கணக்கு விட்டுருவோம். ரைட்? ஸோ இங்கே வந்து ப்ளஸ் 45 மைனஸ் 45 ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் மைனஸ். அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதணும்னா Q1 to 2 ப்ளஸ் Q2 to 1. இதுதான் உன்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன். ரைட்? Okay. So what about right hand side? W1 to 2 plus W2 to 1. I am explaining this problem as much as slow. எவ்வளோ பொறுமையாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ பொறுமையாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை டு லிசன் த கொஷின். ரைட்? ஸோ இதில் நமக்கு Q122 ஓட வேல்யூ தெரியும், W122 தெரியும், W221 ஓட வேல்யூ தெரியும். ஓகே, சப்ஸ்டியூட் தீஸ் வேல்யூஸ் வித் சேம் சைன். அங்கே என்ன கொஸ்டினில் நம்ம வந்து எடுத்து எழுதி கிவன் டேட்டாவில் சம் இருக்கோ அந்த வேல்யூ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ண பார்ப்போம். ஸோ Q122 ஓட வேல்யூ மைனஸ் 45. இதோட வேல்யூ எனக்கு தெரியாது. Q221 ஓட வேல்யூ நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ W122 ஓட வேல்யூ மைனஸ் 8 2 1 2 3 plus Newton meter. W221 ஓட வேல்யூ 1 lakh. அது பாசிட்டிவ்ல இருக்கு. ரைட்டா? So substitute and tell me the answer. Substitute and tell me the answer. Dear students, substitute these values. 80,000. Okay, what about the unit? Yeah. Yeah. So here, so நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இதுதான் பிரச்சனை. இதுக்கு தான் வாத்தியார் வேணும். என்னன்னா இங்க யூனிட் வந்து கிலோ ஜூல் இருக்கு. ஓகேவா? இதோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் மீட்டர்ல இருக்கு. which is நியூட்டன் மீட்டர் இஸ் நதிங் பட் வெறும் ஜூல்ல இருக்கு. அண்ட் இதுவும் நியூட்டன் மீட்டர் and it can be also written as joule. அப்போ இந்த சைடு ஒன்று ஜூலில் இருக்குது, இந்த சைடு வந்து கிலோ ஜூல் இருக்குது. அப்போ நீ வந்து ஏதாவது ஒன்றா மாற்றி ஆகணும். ஓகேவா? ஒன்று இருக்கிற எல்லாத்தையும் கிலோ ஜூல் கன்வெர்ட் பண்ணிடு, அப்படி இல்லைன்னா இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஜூல் கன்வெர்ட் பண்ணிடு. ஓகேவா? ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஓகே, திஸ் இஸ் அவர் பிவி டயக்ராம். ஓகே, ஸோ வி கேன் டாக் அபவுட் இந்த பிவி டயக்ராம் நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா திரும்ப பேக் ஸ்லைடு வர முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் பிவி டயக்ராம். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஹவு இட் கம்ஸ். ரைட்? ஓகே. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஐம் சேஞ்சிங், சொல்லுப்பா. 63,000 ஜூல். யூ ஆர் சேயிங் தி ஆன்சர். லெட் மீ செக் இட். கரெக்டாக வருதா இல்லையானா பார்த்து சொல்கிறேன். ரைட்? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் எல்லாத்தையும் வந்து நான் கிலோ ஜூலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஐம் கோயிங் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ மைனஸ் 45 கிலோ ஜூல் ப்ளஸ் Q221
will be equal to, what about the how kilojoule convert பண்ணா என்ன வேல்யூ போகுது? work done ஓட வேல்யூ சொல்லுங்க, கிலோஜூல கன்வர்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. மைனஸ் 82 கிலோஜூல். அதே மாதிரி இதோட வேல்யூ சொல்லுங்க, 1 lakh, அப்ப 100 கிலோஜூல். ஓகேவா? சோ இப்போ Q21 ஓட வேல்யூ சொல்லுங்க, minus 82. Very good. The person who said is correct. 63 kilojoule. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு क्वेश्चन பார்த்தோம் இல்லையா, whether it comes in positive or negative. whether it comes in positive or negative. Positive. அப்ப நம்ம போட்டிருக்க ப்ராப்ளம் வந்து கரெக்ட்னு அர்த்தம். கரெக்டான ஆன்சர். ஆல்ரைட். ஓகே. சோ இதுல இருந்து நான் உனக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்மென்ட்டா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம இது வந்து நீங்க சைக்கிளுக்கு எடுத்து சால்வ் பண்ணி யூ ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ. சோ இதோட உங்க क्वेश्चन முடிஞ்சு. ரைட்? சோ இதோட क्वेश्चन என்ன क्वेश्चन ப்ராப்ளம்ல என்ன क्वेश्चन ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லிருந்தாங்களோ அதை நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. ஐ அம் எக்ஸ்பிளைனிங் யுவர் வியூ இன் டிஃபரண்ட் செக்ஷன். ரைட்? எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, சோ process 1 to 2 எடுத்துக்கங்க. process 1 to 2 எடுத்துக்கங்க. So 1 to 2 ல Q equal to W plus del U find out பண்ணுங்க. ஓகேவா? So and process 2 to 1 ல same Q equal to given W plus del U find out பண்ணுங்க. ஓகேவா? So 1 to 2 ஓட Q W ஓட வேல்யூ தெரியும், and 2 to 1 ல Q W ஓட வேல்யூ தெரியும். W கொடுத்திருந்தாங்க, Q ஓட வேல்யூ find out பண்ணிட்டீங்க. Okay, whether my question is whether the del U for 1 to 2 and del U for 2 to 1 is same or different. Totally 40 plus students are in the line. Okay, so del U for process 1 to 2 and del U for process 2 to 1 will be same or different. Anybody? If somebody says sir different, you should give me an explanation, and if somebody says sir it is same and same, you should also give the explanation. Sir, same sir. Same. What's your good name? Sir, Mohammed. Sir. Okay Mohammed. So how will you telling that it is same? Sir, in cycle the summation of heat is equal to summation of work, sir. Okay. There is no involvement of change in internal energy, sir. So it is concluded that there will be no change in internal energy, sir. Okay. Anybody else? What about Sri Shakti? What about Sandeep? Sir, same, sir. Everybody says same. Okay, let me solve and explain you. Right? Let me check it out whether it is same or different. Okay. So what about Q1 to 2 and W1 to 2? What about Q1 to 2? Minus 45 kilojoule. What about W1 to 2? 82,000. Minus 82,000 சொல்லக்கூடாது, 82,000 sorry 82 kilojoule. நம்மளா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்ல, so யூனிட் கன்வெர்ட் பண்ணா தான் நம்ம மாத்த முடியும். So find out the value of del U. Minus 45 plus 82 எவ்வளோடா? Whether you getting the answer? 37 kilojoule. Plusல கிடைக்குதா மைனஸ்ல கிடைக்குதா? Positive. Okay, so what about this question? So here the answer is given as 63 kilojoule. Okay, so the Q21 தான, இதான இங்க find out பண்ணிருக்க. So we can take it as 63 kilojoule. What about the work done? What about the work done value? 100 kilojoule. What about del U value? What about del U value? Minus good.
note down this word. Then how will you say it will be same? இங்க 37 கிலோஜூல் இருக்கு, இங்க -37 கிலோஜூல் இருக்கு. அப்புறம் எப்படி நம்ம சேம் சொல்ல முடியும்? ரைட்? ஸோ listen guys. ஸோ del u அப்படின்னா நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா u2 minus u1 அப்படின்னு நம்ம எழுதுறோம். ஓகேவா? என்ன எழுதுறோம்? del uன்றது என்ன எழுதுறோம்? u2 minus u1 எழுதுறோம். ஏன்? ப்ராசஸ் வந்து 1 to 2 அப்படின்னா ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேட் மைனஸ் இனிஷியல் ஸ்டேட், அதுதான் டெல்லுக்கு டிஃபரன்ஸ். கரெக்டா? இங்க ப்ராசஸ், உங்க ப்ராசஸ் என்னது? 2 to 1. எங்க உங்களோட ஃபைனல் ஸ்டேட் என்னது? 1. அப்ப u1 minus u2 அப்படிதான் எழுத முடியும். ஓகேவா? Do you understand? Do you understand? If you understand, say yes. If you don't understand, நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகேவா? ஸோ இங்க ப்ராசஸ் வந்து 1 to 2. ஸோ இங்க இருக்கிற டெல்லியும் இங்க இருக்கிற டெல்லியும் வேற வேற. ஓகேவா? ரைட்? ஸோ 1 to 2 அப்படின்றது u2 minus u1. Here del u can be written as u1 minus u2. Okay sir, numerical value சேமா தானே சார் இருக்கு? அப்பனா yes, of course it is same. அப்படி இருக்கிறதுனால தான் we conclude that summation of del q equal to summation of w. அப்ப q ஓட வேல்யூ எல்லாம் ஆட் பண்ணனா del u, sorry, ஓகே, இத நான் உங்களுக்கு வெளிய காட்டுறேன். q equal to w plus del u. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து 1 to 2 க்கு எடுத்துக்கோ. 1 to 2, 1 to 2, and இது வந்து del u, ரைட்? ஸோ இதோட வேல்யூ இதே மாதிரி q 2 to 1. del u. ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணனா, ஸோ ஒரு பக்கம் q ஓட வேல்யூ அண்ட் இன்னொரு பக்கம் w ஓட வேல்யூ ஆட் பண்ணனா, ஸோ இதோட வேல்யூ உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இருக்கும், ரைட்? ஸோ இதோட வேல்யூ நெகட்டிவ்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? சமேஷன் ஆஃப் del q ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் w அப்படின்னு கிடைச்சிரும், ரைட்? ஸோ நியூமரிக்கல் வேல்யூ, இப்போ சப்போஸ் உங்களை வந்து நீங்கள் வந்து del u ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க. கொஷினை நல்லா கவனிச்சு பாரு. ஃபைண்ட் அவுட் த சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஃபார் ப்ராசஸ் 1 to 2 கேட்குறாங்களா இல்லை ஃபார் த ப்ராசஸ் 2 to 1 கேட்குறாங்களான்னு பாரு. ஸோ சப்போஸ் ஒரு வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோன்னா, ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் இருக்கு. இங்க எத்தனை ப்ராசஸ் இருக்கு இந்த சைக்கிள்ல? கணா, இது ஒரு சைக்கிள். இந்த சைக்கிள்ல எத்தனை ப்ராசஸ் இருக்கு? 2 ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஃபைண்ட் அவுட் த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் ஒன் ப்ராசஸ், ஒரு ப்ராசஸ்ல இன்டர்னல் எனர்ஜியோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் போட்டோம்னா which will be the internal energy for change in internal energy for another process. Do you understand what I'm saying? ஓகே, ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகும். சமேஷன் ஆஃப் del q ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் del w. அங்கே மைனஸ் சைன் நியூமரிக்கல் வேல்யூ சேமாக இருந்து மைனஸ் சைன் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா it will not balance, ரைட்? ஓகே, ஸோ கம்மிங் பேக் டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிவி டயக்ராம். உனக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் காட்டின பிவி டயக்ராம் எப்படி இருந்துச்சு? ஒரு கர்வாக இருந்துச்சு. இந்த கொஸ்டின் இது 1 to 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. P and B. Okay, so in the question ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா? கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ், கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ், ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ், அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ், பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா? Is there any mention the value? கண்ணா, நம்ம உங்களுக்கு இல்லை, நான் உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ட்ரா யுவர் ஸ்கிமேட்டிக் ஸ்கெட்ச் வரைஞ்சிக்கோன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, அண்ட் ரைட் வந்து கிவன் டேட்டா, ரைட்? மூணாவது பிவி டயக்ராம். கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினோட உன்னால் வரைய முடிஞ்சா பிவி டயக்ராம் 3 வர மாட்டேங்குது. ஓகே, பிவி டயக்ராமே வர மாட்டேங்குது, ரைட்? ஸோ கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினோட பிவி டயக்ராம். நாலாவது உன்னோட சொல்யூஷன். இந்த ஆர்டரில் போட்டோன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் எ ஸ்கிரேட், ரைட்? ஓகே, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. பிவி டயக்ராம் தெரிஞ்சால் மட்டும் போடு. தெரியாமல் நீயா ஒரு பிவி டயக்ராம் ஏதாவது ஒன்று போட்டு வைக்கலாம்னு போடக்கூடாது. அப்படி போட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே அடிச்சு விட்ருவாங்க, ரைட்? ஓகே, ஸோ நான் பிவி டயக்ராம் ஒன்று வரையின்னு சொன்னேன். அதை எப்படி வரையணும்னு நான் சொல்லணும் இல்லையா, ரைட்?
ஓகே, ஸோ இந்த கொஷின்ல எந்த பேருமே மென்ஷன் பண்ணல. இப்போ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னா உனக்கு தெரியும், ரைட்? திஸ் இஸ் தி பிவி டயக்ராம் ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ். This is the PV diagram for constant pressure process. Okay, so isothermal and adiabatic process corresponding lines வரும்னு வெச்சுக்குவோம். ஓகே, ஸோ இங்க எதுவுமே கொடுக்காம என்ன எப்படியா PV டயக்ராம் வரையணும்னா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ நம்மளோட PV டயக்ராம் எப்படி வந்திருக்கும்ன்றதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? உங்க புக்ல PV டயக்ராம் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? PV, ரைட்? இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது 1 to 2 அண்ட் இது 2 to 1. ஓகேவா? ஸோ எதுவுமே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கொடுக்கல, கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் கொடுக்கல, ஐசோதெர்மல், அடியாபேட்டிக், பாலிட்ரோபிக் எந்த ப்ராசஸுமே பேர் மென்ஷன் பண்ணாம என்ன சும்மா பிவி டயக்ராம் வரையினா எப்படி வரைகிறது? எனி ஐடியா ஹவு டு கன்க்ளூட் பை திஸ் பிவி டயக்ராம்? எப்படிப்பா ப்ராசஸ் பண்ணி வரைகிறது? ஓகே, ஓகேப்பா, இது கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸில் வந்து வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும், ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ரைட்? ஓகே, ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன ப்ராசஸ்ன்னு எப்படி கன்க்ளூட் பண்ண முடியும்? கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னு கன்க்ளூட் பண்ண முடியுமா, இல்லை கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர்னு கன்க்ளூட் பண்ண முடியுமா? இதே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸில், ரைட், இதே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸில் வால்யூம் 1, வால்யூம் 2 வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆக தான் செய்யுது. நீ சொல்ற ஆன்சர் கரெக்டாக இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொன்னோன்னா எல்லாத்துக்கும் புரியும். கண்ணான், நான் கேட்குற கொஷின் உங்களுக்கும் அந்த டவுட் வந்துருந்துருக்கணும்ல. சும்மா பிவி டயக்ராம் வரையணும்னா எப்படி பிவி டயக்ராம் வரைகிறது? Shall I tell you? Or do you want some more time to think? கொடுத்திருக்கிற given டேட்டால இருந்து என்னோட PV டயக்ராம் இப்படி தான் இருக்கும்ன்றதை நான் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது? ஒரு செகண்ட் யோசி. கௌசி, ஓகே. Shall I tell you? Yes, sir. ஓகே, ஸோ உனக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் தெரியும்? உனக்கு வாட் ஆர் த 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ்? கண்ணா, என்னென்ன ப்ராசஸ்? வாட் ஆர் த 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ்? ஒன்றுனா சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல. ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஃபர்ஸ்ட், இது நான் எழுதிக்கிறேன். கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம், ஐயோ வால்யூமே தள்ளி, ஓகே. கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர், கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம், கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர், அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். ஓகே, அடியாபேட்டிக்கு, அடியாபேட்டிக்கு என்ன கான்ஸ்டன்ட்? அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ்க்கு என்ன கான்ஸ்டன்ட்? PV equal to constant. கரெக்டாடா? PV equal to constant, right? Okay, polytropic ப்ராசஸ்க்கு PV power gamma equal to constant. PV equal to constant எதுக்கு வரும்? constant temperature ப்ராசஸ்க்கு. polytropic PV power n equal to constant. ஓகே, ஸோ இந்த கொடுத்துக்கிற ப்ராசஸ்ல இருந்து ஒவ்வொன்றோட பிவி டயக்ராம் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்னா எப்படி இருந்திருக்கும், கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்னா எப்படி இருக்கும், கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்னா எப்படி இருக்கும், அடியாபேட்டிக்னா எப்படி இருக்கும், பாலிட்ரோபிக்னா எப்படி இருக்கும்ன்ற கர்வ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்டே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் பிவி டயக்ராம் ட்ரா பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸில் வாட் இஸ் த பிவி டயக்ராம்? PV, ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன், ஸ்ட்ரைட் வெர்டிக்கல் லைன் 1 2. இங்க கம்ப்ரஷன் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ்லாம் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுதா?
In compression, the given question for a compression and expansion process, whether the volume changes or not. கம்ப்ரஷன் பண்றோம், எக்ஸ்பான்ஷன் பண்றோம்ப்பா, வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுதா ஆகலையா? கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் படி ஆகுது. அப்படின்னா PV டயக்ராம்ஸ் கண்டிப்பா ஸ்ட்ரெயிட் லைனா வராது. ரைட்? ஓகே. கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்ல ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கானா? ஒரு நிமிஷம் நான் கொஸ்டின் இப்படி கேட்கிறேன். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்னு வச்சுக்கோ. Let me draw this PV diagram. Right? Process 1 to 2. Right? நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னது? வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுதா? கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ்ல வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகுதா? எஸ், அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் சேஞ்சிங். 1ல இருந்து 2 வரைக்கும் சேஞ்ச் ஆகுது. இதே கூட நம்ம ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணி 2 to 1 கூட கொண்டு வர முடியுமா முடியாதா? Compression and expansion process may take place in constant pressure process. Right? முடியும். ஆனா ரைட், நார்மலா கம்ப்ரஷன் அப்போ பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இன்க்ரீஸ் ஆகாதா? when you are compressing இன்க்ரீஸ் ஆகும். அங்க வந்து பிரஷர் கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னு கொஸ்டின்ல கொடுக்கல. ஆனா ரெண்டே விஷயம் தான்ப்பா. கம்ப்ரஷன் அப்ப பிரஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும். எக்ஸ்பான்ஷன் அப்ப பிரஷர் டிக்ரீஸ் ஆகும், வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கணும். ஆனால் நம்மளோட காமன் சென்ஸுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அங்கே ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்டாக இல்லை. அவங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்காததுனால ஐ எம் எலிமினேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ். ரைட்? ஓகே. வாட் அபவுட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ்? ஏன் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் இல்லை? ஓகே. ஸோ இது very good. What you said is perfectly correct. Okay, right? இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு பிரச்சனை. கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமும் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் தான் பிரச்சனை. ஏன் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன். PV ப்ரெஷர் வால்யூம், ரைட்? இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போயிடுச்சுன்னா மீதி மூணுமே என்னதான்? கர்வ் தான். ஆமாவா இல்லையா? மீதி மூணுமே வந்து மூணு ப்ராசஸ்க்கான PV டயக்ராமும் எப்படி தான் வரும்? கர்வியா தான் வரும். ரைட்? ஓகே. ஸோ இப்போ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் அப்படின்னா ப்ராசஸ்க்கு நம்ம யூஸ்வலாக என்ன எழுதுன்னு சொல்லு. ஸோ Q ஈக்குவல் டு W பிளஸ் டெல்யூக்கு நான் இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கு ஒரு டேப்லெஷனில் ஃபார்முலா செக் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். MCV ΔT. டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா வாட் அபவுட் டெல்யூ வேல்யூ டென்ஸ் டு 0. ஆனால் whether you can able to find out the value of del u in the given question. கொடுத்துக்கிற கொஸ்டின்ல del u ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுமா? முடியும். அப்படின்னா இது கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் கிடையாது. ஓகேவா? அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ்னா என்ன அர்த்தம்? குட். ஸோ ஒரு இடத்துல ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சிஸ்டமை கம்ப்ளீட்டா இன்சுலேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இடத்த என்ன பண்ணியிருக்காங்க? கம்ப்ளீட்டா இன்சுலேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹீட் உள்ளேயும் வர முடியாது அண்ட் வெளியவும் போக முடியாது. அப்படி இருந்தால் தான் அதுக்கு பேர் என்னது? அடியாபேட்டிக் ப்ராசஸ். அப்போ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரோட வேல்யூ இங்கே கொடுத்துக்கிற கொஸ்டின்ல இருக்கா இல்லையா? கம்ப்ரஷன்லயே கொடுத்துருக்கோம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராசஸ்லயும் உங்களோட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரோட வேல்யூ எவ்வளோங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ரைட்? ஸோ அண்ட் டெஃபினெட்லி அண்ட் திஸ் will not be adiabatic process. So what is our final answer? அப்ப இதுவா தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸ். உன்னோட டேப்லேஷன்ல பாலிட்ரோபிக் ப்ராசஸ்ல del u கான வேல்யூ, q கான வேல்யூ, work done கான வேல்யூ எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியான ஃபார்முலாஸ் இருக்கான்னு பாரு. இருக்கா? So I am concluding that the PV diagram for the given question will be in curve and it will be like this. இப்போ யாராவது உன்னை வந்து கேட்டா
எப்போ இது என்ன ப்ராசஸ்ன்னு கேட்டால் கொடுத்துக்கிற கொஷின்லேருந்து நீ எந்த ப்ராசஸ்க்கான கேர்வ் வரைஞ்சிக்கிறன்னு கேட்டால் யூ ஷுட் நோ ஹவு டு எக்ஸ்பிளைன் தேம், ரைட்? ஸோ இதுதான் என்ன சொல்கிறது, மக்கப் படிக்கிறதுக்கும் வெறும் ஃபார்முலா வச்சு சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ன்றதும் இதுதான், ரைட்? ஓகே, ஸோ அபவுட் திஸ் கொஷின் தட்ஸ் ஆல். ஓகேவா? இந்த ஒரு சின்ன கொஷினுக்கு வி ஆர் டேக்கிங் 20 மினிட்ஸ், இல்லை சாரி என்னது, ஓகே இந்த ஒரு கொஷினுக்கு மட்டும் 20 நிமிஷம் எடுத்திருக்கோம், ரைட்? ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் வெரி கிளியர், ரைட்? Shall I move on with next question? Yes, sir. What about other girls? Shall we move? Yes, sir. Okay. Okay, I just simply left the question, right? So what about this question? இது பாரு, a power developed by a turbine in a certain steam plant. Okay, so இது வந்து 1200 kilowatt and heat supplied to the steam in boiler is 3360 kilojoule per kilogram. Heat rejected by the system to the cooling water in the condenser is 2520 kilojoule per kilogram, and feed pump work required to pump the condensate back into the boiler is 6 kilowatt. ஓகேவா? முதல்ல ஸ்டீம் பிளான்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது தெரிஞ்சிருக்கணும். எனி ஐடியா அபவுட் ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட்? ஆனால் ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதா ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? முன்னாடி ப்ரீவியஸ் செமஸ்டர்ல பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கோம். என்னென்ன இருக்கும்பா, அந்த என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும்பா? குட். டர்பைன், பாய்லர், ஓகே. வேற? So this is our schematic diagram, right? Okay, so here boiler. So boiler la enna irukum, water irukum. So நம்ம அந்த வாட்டரை வந்து ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட்ன்றதுனால we are using water as a working fluid. Okay, so by in boiler we are supplying heat. So இந்த வாட்டர் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிரும், we are changing the phase, vapor phase கன்வெர்ட் ஆயிரும். ஓகேவா? So by the vapor phase we are impacting in turbine, right? So turbine வந்து we can produce work output, நமக்கு work output கிடைக்குது, and we are condensing. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வேப்பர் ஃபேஸில் இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன். ஒன்ஸ் இதில் ஒர்க் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் வில் பி இன் வேப்பர் ப்ளஸ் வாட்டர் இருக்கும், அல்லது ஃபுல்லி வேப்பராகவும் இருக்கலாம், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அந்த டர்பைன். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வேப்பர் ப்ளஸ் வாட்டராக இருக்கும், அல்லது ஃபுல்லி வேப்பராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, அல்லது ஃபுல்லி வாட்டராக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா? நார்மலாக வேப்பர் ப்ளஸ் வாட்டர் அண்ட் வாட்டர் ஃபுல்லி வாட்டர் இஸ் நாட் ப்ராக்டிசபிள். ஏன் அப்படின்னா டர்பைனில் இருக்கக்கூடிய பிளேட்ஸ் வந்து கரோடாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ பாய்லர்லேருந்து வேப்பர் ஃபேஸ்க்கு போகிறது, திரும்பவும் வேப்பர் ஃபேஸ்லேயே அவுட்புட் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா சப்போஸ் வேப்பர் ப்ளஸ் வாட்டராகவோ இல்லை ஃபுல்லி வாட்டராகவோ இருந்துச்சு அப்படின்னா டர்பைன் பிளேட்ஸ் வந்து கரோட் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ வேப்பர் ஃபேஸில் இருக்கிறத நான் அதுலேருந்து ஹீட் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும். அப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணனா ஆஃப்டர் த கண்டென்சர் த அவுட்புட் வில் பி வாட்டர். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் ஹீட் அவுட்புட் வெளியே வருது, ரைட்? அண்ட் அகெயின் இந்த வாட்டரை நான் என்ன பண்ணுறேன், பம்பிங் பேக் டு தி பாய்லர். ஓகே, பம்பிங் பேக் டு தி பாய்லர், ரைட்? ஓகே, ஸோ my question is, what is the use of condenser? If I omit this condenser, இந்த கண்டென்சர் ஒமிட் பண்ணிட்டு இந்த இதோட அவுட்லெட்டை டைரக்டாக பம்புக்கே கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்குவோம், வாட் வில் ஹேப்பன்? கண்ணா இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன், டர்பைனோட அவுட்லெட்டை நேராக பம்புக்கே கொடுத்தா அது நேரம் பாய்லர் கொடுத்துட போகுது. ஏன் வந்து கண்டென்சர் கொடுத்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணி வாட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணி அதை ஏன் நம்ம பம்புக்கு கொடுக்கணும்னு கேட்குறேன். எனி ஐடியா?
So it's almost 11. Shall I take for 10 more minutes? இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணா ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். Shall I take for 10 more minutes? Okay, right? Okay, இந்த டர்பைன் வந்து டைரக்டா பம்ப் கொடுக்காம why we are passing through condenser? Since water we can able to pump easily. ஓகேவா, வாட்டரை பம்ப் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. ஆனா வாட்டரை கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது. we cannot able to compress the water. ஓகேவா, ஸோ நீ வாட்டரை கம்ப்ரஸ் பண்ணணும்னா என்னவா இருந்தால் தான் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும், கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும். வேப்பர் ஃபேஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ரைட். வேப்பரை நீ பம்ப் பண்ண முடியாது. since these devices are operating at different pressure levels. okay, right? so இந்த இடத்துல pressure அதிகமாக இருக்கும் and இந்த இடத்துல pressure வந்து லோவாக இருக்கும். since these devices are operating at different pressure levels, okay, we cannot able to pump the vapor to the boiler pressure. ஓகேவா, ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேப்பரை வாட்டர் ஃபேஸ்க்கு மாற்றி convert into liquid phase by the help of condenser. okay, vapor with the help of condenser I'm changing into liquid, and by liquid we can easily pump to higher pressure level, right? So that is the main use of condenser. okay, so the condenser வந்து எப்படி வேப்பர் லிக்விட் ஃபேஸ்க்கு மாற்றும், அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வேப்பர் வந்து கண்டென்ஸ் ஆகி லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ரைட், ஸோ திஸ் இஸ் அ ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட். ஓகே, ஸோ கம்மிங் பேக், நம்ம ஸ்கெட்ச் வரைஞ்சிட்டோம். ரைட், ஸோ இதோட நம்ம அது பேர் என்ன, கிவன் டேட்டா எடுத்து எழுதுங்க. சாரிடா, note down the given data. The power developed by the turbine in a certain steam plant. ஆமா, எனக்கு ஒரு டவுட், இது ப்ராசஸா சைக்கிளா? The given question is process or cycle? Cycle, sir. Everyone agrees that whether it is a cycle? ஏன் அப்படின்னா, ஸோ சப்போஸ் நீ எந்த ஸ்டேட்டை வேணா எடுத்துக்கோ, பாய்லர்லேருந்து கன்சிடர் பண்ணுறேன்னா it goes to turbine, condenser, feed pump and come back to the boiler. ஓகேவா, ஸோ ஒரு கம்ப்ளீட் இது வந்து அட்டைன் பண்ணிச்சு, க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ரைட், ஸோ இட் வில் கன்சிடர் as a cycle. right, okay, so power developed by the turbine in a certain steam plant will be power developed by a turbine. அப்போ இது ஒர்க் இன்புட்டா அவுட்புட்டா? ஒர்க் அவுட்புட் நமக்கு. அப்போ work done by the turbine will be considered as 1200 kilowatt. ஓகேவா, 1200 kilowatt. ஓகே, heat supplied to the steam in boiler. இங்கே நம்ம ஹீட் கொடுக்குறோம். ஓகேவா, ஸோ அதோட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 3360 kilojoule per kilogram. This value is considered as positive or negative? Positive, sir. So 3360 kilojoule per kilogram. Right, okay, so the heat rejected by the system to the cooling water in condenser. இது என்ன எடுத்துக்குவ, பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? இங்க இருந்து கண்டென்சர் வழியா ஹீட் ரிஜெக்ட் ஆகுது, அதோட வேல்யூ எவ்வளவு? minus 2520. சேம் யூனிட். நீ ஒரு டேட்டா எழுதுனாலும் should be in proper unit. okay, so kilojoule per kilogram. ஓகேவா, pump required, sorry, the feed pump work required to pump the condensate back into the boiler. இப்போ நம்ம இங்கே கொடுக்கக்கூடிய ஒர்க் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? பம்ப் ஒர்க் வர்றதுக்கு நம்ம பவர் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ தட் வில் பி கன்சிடர்ஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ்? Pump work will be considered as negative. minus 6 kilowatt. According to cycle, what will we have to use? என்ன யூஸ் பண்ணுவ? Summation of heat is summation of Q is equal to summation of W, sir. Summation of Q equal to summation of W. So இங்க ஹீட்லாம் என்னது?
Here what are the heat values? 3360 minus 2520 equal to turbine work positive 1200 minus 6. Okay, wow. Okay, now consider the unit. What is the unit here? 1200 க்கும் 6 க்கும் என்ன யூனிட் கொடுத்திருக்காங்க? கிலோவாட்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? இதுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க? ஹீட்டுக்கு பாய்லருக்கும் ஹீட் கண்டென்சருக்கு என்ன வாட்டர் என்ன யூனிட் கொடுத்திருக்காங்க? கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம். ரைட்? ஸோ என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ எதை ஒன்றாக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம், ரைட்டா? ஒன்று கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் கன்வெர்ட் பண்ணோம், இல்லை கிலோ வாட்டு கன்வெர்ட் பண்ணோம். இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? கால்குலேட் தி ஸ்டீம் ஃப்ளோ அரௌண்ட் த சைக்கிள் இன் கிலோஜூல் சாரி இன் கிலோகிராம் பர் செகண்டில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. கிலோகிராம் பர் செகண்ட்ன்றது என்னன்றது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது சொல்லுவோம். கிலோகிராம் எதோட யூனிட்டு? ஓகே, கிலோகிராம் பர் செகண்ட்னா அப்போ அது எதோட யூனிட்டு? டிவைடட் பை செகண்ட் எதுக்கு போடுவோம்? ஓகே, ஸோ மீட்டர் கியூப் அப்படின்றது எதோட யூனிட்? மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட்ன்றது என்ன யூனிட்? கண்ணா இன்னைக்கு சொல்றதா டிவைடட் பை செகண்ட்ஸ்ல எதெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? ரேட்னு சொல்லுவோம். டிவைடட் பை செகண்ட்ஸ்ல வர்றது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம்? ரேட் சொல்லுவோம். ஓகேவா? கிலோகிராம் எதோட யூனிட்? மாஸோட யூனிட். கரெக்டா? கிலோகிராம் எதோட யூனிட்? மாஸோட யூனிட். ஸோ பர் செகண்ட் இருந்துச்சுன்னா மாஸ் ஃப்ளோ ரேட். மீட்டர் கியூப்ன்றது வால்யூமோட யூனிட். பர் செகண்ட் இருந்துச்சுன்னா வால்யூமெட்ரிக் ஃப்ளோ ரேட். அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ கிலோகிராம் போகுது அண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ மாஸ் போகுது. ஓகே, ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ வால்யூம் போகுது அண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ கிலோகிராம் போகுது. ஓகேவா? லிக்விடை நீ மாஸாகவும் டினோட் பண்ண முடியும், வால்யூமாகவும் டினோட் பண்ண முடியும். பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியுமா தம்பி? எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்படி ஒரு பைப் எடுத்துக்கோங்க. இதோட டயாமீட்டர் டி அண்ட் இதோட டயாமீட்டர் இதோட லென்த் எல். ஓகேவா? உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க இந்த பைப் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற வால்யூமெட்ரிக் ஃப்ளோ ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் மீட்டர் கியூப் ஆஃப் வால்யூம் இந்த வழியாக ஒரு செகண்டுக்கு ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் திஸ் பைப்? What is the volume of this pipe? Right. Volume எப்பரா கண்டுபிடிப்ப பைப்புக்கு? வாட்ட வாங்க போறீங்க? டேய், லென்த், பிரெத், ஹைட் எதுக்கு? ஏரியா இன்டு. ஓகே, ஸோ ஏரியா இதுக்கு என்ன ஏரியா வரும்? அது அப்போ என்ன ஒரு ஏரியா ஃபார்முலா சொல்லுங்க. பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு எல். ஸோ நம்ம வால்யூம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோமா? வால்யூம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோமாப்பா? இதோட யூனிட் வந்து மீட்டர் கியூப் வரும். ஓகேவா? ஸோ இந்த மீட்டர் கியூப்ல வந்து ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகுறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? டிவைடட் பை செகண்ட் எப்படி போடுவீங்க? சரி, இந்த கொஸ்டின் உங்களோட ஹோம்ஒர்க்கு சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு யோசிச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க. ரைட்? ஓகே, இது கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க. நான் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கேட்பேன். ரைட்? ஓகே, ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராமில் இருக்குது, இது வந்து கிலோ வாட்டில் இருக்குது. ரைட்? ஸோ இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது?
you should convert this kilojoule per kilogram into kilowatt. Any idea, or shall I tell you? கணக்காவணி. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன எழுதலாம்னா கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் எழுதலாமா? சில ரைட்டில் இந்த ஃபார்மா இப்படி எழுத முடியுமா? கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட்னு நியூட்டன் மீட்டரை ஜூல்னு எழுதலாம். ஓகேவா? ஜூல் பர் செகண்டை என்ன எழுதலாம்? வாட்னு எழுதலாம். ரைட்? ஓகே. ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. ரைட்? இப்போது இந்த இடத்துல நான் கிலோகிராம் பர் செகண்டை கன்வெர்ட் பண்ணணும். எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்னா கொடுத்துருக்கிற கிவன் டேட்டாவில் கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராமை மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு வந்து கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் கிடைக்கும். மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்னா என்ன யூனிட்டு? கிலோகிராம் பர் செகண்ட் இன்டூ கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆயிடும்? கிலோகிராம் கேன்சல் ஆயிடும். உனக்கு என்ன யூனிட் கிடைக்கும்? கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் கிடைக்கும். Do you understand? கண்ணா இந்த சைடு வந்து கிலோ ஜூல் பர் கிலோகிராம் இருக்கு, இந்த சைடு வந்து கிலோ வாட்னு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ யூனிட் சேமாக இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ரூல். அப்போ யூனிட் சேமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் யூனிட் சேம் ஆகும்? மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்டால மல்டிப்ளை பண்ணால் மட்டும் தான் யூனிட் சேம் ஆகும். அப்போ இன்டூ மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இன்டூ இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடணும், மல்டிப்ளை பண்ணனா கிடைக்கும். ஓகேவா? ஆனால் இங்கே மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் நமக்கு தெரியாது. ஓகே, தட் இஸ் அவர் கொஷின். ஸோ நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இன்டூ 3360 மைனஸ் 2520 இதோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண, அண்ட் 1200 மைனஸ் 6ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண. இதை கால்குலேட் பண்ணிட்டு நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற ஆன்சரோட வேல்யூ என்ன யூனிட்ல இருக்கும்? குட், கிலோகிராம் பர் செகண்ட்ல இருக்கும். எம்னு போட்டோன்னா தட் இஸ் கால்டு மாஸ். எம் பர் மேலே ஒரு புள்ளி வச்சோன்னா தட் இஸ் கால்ட் டாட், சாரி மாஸ் ஃப்ளோ ரேட். ஓகேவா? எம்ன்றது கிலோகிராம் டினோட் பண்ணுது, மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் அப்படின்றது கிலோகிராம் பர் செகண்ட் டினோட் பண்ணுது. மேலே ஒரு புள்ளி வச்சுன்னா கிலோகிராம் பர் செகண்ட் அர்த்தம். ஓகேவா? ஓகே, solve this and tell me your answer. இந்த மவுஸில் வச்சு எழுதுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குடா. இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணோம். சம் சால்வ் பண்ணுறதுனா கூட ஓகே, அடுத்து வரதில் ஃபுல்லாக டெரிவேஷன்ஸாக இருக்குது. இது என்ன பண்ணுறாருன்னு ஒன்றும் புரியலை. இதுக்கு ஏதாவது ஐடியா பண்ணுறேன். One 1.421 kilogram per second. Correct? Can I allow the answer or the? Let me check it out. 3360 minus 2520 1200 minus 6 divided by the answer. ஏன்டா டேய் என்னடா ஒரு தப்பா வருதுடா. 1200 minus 6 3360 minus 2520. Okay, correct. 1.421 kilogram per second. Whether all you getting the same answer?
ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இருக்கியா? நான் பாட்டு கவனம் உட்காந்துருக்கேன். ஆன்சர் வருதா இல்லையா எல்லாத்துக்கும்? Yes, sir. எவரும் கெட்டிங் த ஆன்சர்? இந்த கொஸ்டின் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சு? என்னடா ஆன்சர் வருதுன்ற கொஸ்டின் புரிஞ்சான்னு கேட்டா புரிஞ்சு இவ்வளவு நாள் யோசிக்கிறேன். ஓகே, சரி, ஓகேண்ணா, லெட்ஸ் வைண்ட் அப் த செஷன்.